જય શ્રી કૃષ્ણ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ગઈકાલે ક્વેશ્ચન નંબર 10 જોઈ ગયા હતા, પાર્ટનર્સ કરંટ અકાઉન્ટ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 11 મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Shruti, Kashvi and Mary are partners of a firm. Total balance of their fixed capital on 1st April 16 was rupees 2,50,000. It was in the proportion of 2:1. Balance of their current accounts were as follows: Shruti 24,000 credit balance, Kashvi 18,000 debit balance and Mary 12,000 credit balance. Provision of partnership deed are as follows. હવે છે ને આમાં કરંટ બેલેન્સ મેન્શન કરેલું છે, એટલે આ જે સમ છે એ ફિક્સ કેપિટલ મેથડનો છે. Provision of partnership deed work as follows: 3/5 of profit to be distributed in the proportion of 3:2:1 and remaining in the proportion of their opening capital. Provide per annual 10% interest on capital. Provide 8% interest on opening balance of current account. Monthly salary of ₹1,000 is payable to Kashvi. 12% per annual interest is chargeable to drawing of partners. Shruti has withdrawn 18,000 on 1st February 17, Kashvi 12,000 on 30 November 16 and Mary 20,000 on 1st October 16. Mary has introduced additional capital ₹24,000 on 1st January 17. એટલે પાર્ટનર્સ મેરી છે એણે ઓપનિંગ એટલે વર્ષ શરૂ થાય ત્યારે તેની કેપિટલ આપેલી જ છે, પણ બિટવીન ધ યર્સ એટલે વર્ષ દરમિયાન પણ એણે બીજી વધારાની એડિશનલ કેપિટલ લાવેલ છે. 10% commission on net profit is payable to Mary, but from profit after deduction of such her commission. એટલે એનું કમિશન ડિડક્શન થયા પછીને જે પ્રોફિટ આવશે એમાં 10% કમિશન આપવાનું છે. Profit of the firm for the year ending on 31st March 17 after credit of interest on drawing. એટલે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ ઓલરેડી ક્રેડિટ થઈ ગયેલું છે P&L અકાઉન્ટની અંદર, but before incorporation of other adjustment was 1,71,040. એટલે ઇન્ટરેસ્ટ ડ્રોઈંગ પર જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ અંદર એડ થઈ ગયેલું છે, બીજા જે એડજસ્ટમેન્ટ છે એ બધા બાકી છે. એટલે આપણે જ્યારે નેટ પ્રોફિટ લખીશું એપ્રોપ્રિએશન અકાઉન્ટમાં ત્યારે આપણે મેન્શન કરી દેવું પડશે આફ્ટર ક્રેડિટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ. From the above information, prepare profit loss appropriation account, partners capital account and partners current account. મેન્શન નહીં કરેલો હોય ક્વેશ્ચન તો પણ અહીંયા કરંટ બેલેન્સ આપેલું છે, એટલે ફિક્સ કેપિટલ મેથડ થશે. ફિક્સ કેપિટલ મેથડ થશે એટલે એપ્રોપ્રિએશન અકાઉન્ટ, કેપિટલ અકાઉન્ટ એન્ડ કરંટ અકાઉન્ટ આપણે બનાવવું પડશે. બટ બીકોઝ ફિક્સ કેપિટલ મેથડ છે એટલે ઓપનિંગ કેપિટલ છે એટલી ક્લોઝિંગ રહેવી જોઈએ. એટલે કેપિટલ સિવાયની જેટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એ બધી અહીંયાથી મૂવ કરીને ટ્રાન્સફર ટુ કરંટ અકાઉન્ટ, એટલે કરંટ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી દેવું પડશે અહીંયાથી મૂવ કરીને. જ્યારે કરંટ અકાઉન્ટ એટલે ફિક્સ કેપિટલ મેથડ હોય ત્યારે કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ઓપનિંગ કેપિટલ હોય અને એડિશનલ કેપિટલ હોય એ સિવાયની જેટલી ઇન્ફોર્મેશન આપણે અહીંયા નાખતા હતા એ બધી ટ્રાન્સફર કરંટ અકાઉન્ટમાં કરી દેવાની સેમ સાઈડ. ઓકે, લાસ્ટ ટાઈમ સમ કરેલો છે તો હવે આ કરીએ એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. ફર્સ્ટ ઓફ net profit by net profit મેન્શન કરી દઈએ આપણે. after credit of interest on drawing, ₹1,71,040. Shruti, Kashvi and Mary are partners of a firm. Total balance of their fixed capital on 1st April 16 was 2,50,000. Capital credit side of capital account by balance
total capital છે 2,50,000 in proportion of 2:2:1. 2,50,000, 2 plus 2 plus 1, 5. 2,50,000 divided by 5. One share of capital, 2,50,000 divided by 5, 50,000. 50,000 into 2, 1 lakh. 50,000 into 2, 1 lakh. 50,000 into 1, 50,000. It was in proportion of 2:2:1. Balance of their current account were as follows. Shruti has credit balance 24,000 and Mary has credit balance 12,000 and Kasvi has debit balance 18,000. Credit balance છે capital account, current account માં credit side નાખી દઈએ અને debit balance છે debit side નાખી દઈએ. 1st April 16 by balance broke down. 24,000 Shruti has credit balance and Mary has credit balance 12,000. Kasvi has debit balance of rupees 80,000. 1st April 16. The balance broke down 18,000. 3/5 of profit to be distributed in the proportion of 3:2:1 and remaining in the proportion of their opening capital. Profit આવશે ત્યારે એટલે લાસ્ટમાં provide per annual interest on capital 10%. Interest on capital. The capital પર interest calculate કરીએ પણ એ પહેલા additional capital છે તેની આપણે એન્ટ્રી કરી દઈએ. Withdrawal ની નીચે Mary has introduced additional capital of rupees 24,000 on 1st January 17. Between the years of 1st April 16 to 31st March 17 આ વર્ષની વચ્ચે કેપિટલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે એડિશનલ કેપિટલ. તો 11th ની અંદર આપણે જોઈ ગયા હતા કેપિટલ એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે તો એની જર્નલ શું કરીએ આપણે કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ. તો એના અકોર્ડિંગ આપણે એની પોસ્ટિંગ કરી દઈએ કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ. કેશ અકાઉન્ટ છે નથી તો પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ છે તો એ ક્રેડિટ સાઇડ નાખી દઈએ બાય કેશ અકાઉન્ટ additional capital. $24,000. Okay. Next, personal account એટલે એની પણ એક જ એન્ટ્રી થશે. હવે ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. 10% interest on capital. Shruti provide capital on 1st April 16, 1 lakh. Interest on capital, આપણે ક્રેડિટ રિસીવેબલ થાય કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ નાખીએ એની જગ્યાએ આપણે કરંટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ થાય 31st March 17 by interest on capital 1 lakh છે. બીજી કોઈ એડિશનલ કેપિટલ નથી તો 1st April 16 to 31st March 17 whole years 1 lakh into 10%, 10,000. Also, Kasvi has given capital on 1st April 16 to 31st March 17 whole years 1 lakh into 10%, 10,000. Mary has given capital on 1st April 16 50,000 and also additional capital given on 1st January 17. આ જે કેપિટલ છે એના પર હોલ યર્સનું એટલે આખા વર્ષનું 12 મંથનું ઇન્ટરેસ્ટ આવશે. આ જે ખરું એના પર 1st એપ્રિલ જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી માર્ચ 3 મંથ્સ. એટલે આપણે ડેપ્રિસિએશનમાં જોઈ ગયા ને તો બે મશીન હોય તો ફર્સ્ટ મશીન હોય એના પર આપણે આખા વર્ષનું ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. સેકન્ડ મશીન એડ થાય તો એ ટાઈમિંગ પીરિયડને બેઝ પર આપણે કરીએ કઈ ડેટે એડ થયેલું છે એના હિસાબે આપણે કરીએ.
સેમ થિંગ, માની લો કે આપણે આ તો ઓનર એટલે ધંધો કે માલિક છે એ બિઝનેસને કેપિટલ આપે છે, તો આ જ પૈસા સપોઝ એ બેંકમાં એઝ અ એફડી મૂકે તો ફર્સ્ટ એપ્રિલ 16 એફડી એ મૂકી દે 50,000, તો એન્ડ ઓફ ધ યર 31 માર્ચ 17 એટલે એને આખા વર્ષનું વ્યાજ મળશે, ઇન્ટરેસ્ટ મળશે. પણ બીજી બેંકમાં એવું નથી કે આપણે વર્ષ શરૂ થાય ત્યારે જ એફડી કરી શકીએ, પાછી આપણને સગવડ થાય વર્ષ દરમિયાન તો પાછી પણ આપણે એફડી કરી શકીએ. એટલે ધંધામાં પણ પાછી જરૂરિયાત પડે તો પાછી એડિશનલ કેપિટલ આપી શકે. તો એડિશનલ કેપિટલ આપે છે, માની લો કે 6 મહિના પછી આપણે બીજી એફડી કરીએ, એન્ડ ઓફ ધ યર આપણે એફડી પર ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવેબલ થતું હોય તો ફર્સ્ટ એફડી છે એ ઓપનિંગ ધ યર્સ એટલે વર્ષ શરૂ થાય ત્યારે આપણે મૂકેલી છે, તેના પર આપણને 12 મંથ એટલે 12 મહિનાનું વ્યાજ મળશે. જ્યારે આપણે બીજી જે એફડી છે આફ્ટર 6 મંથ એટલે 6 મહિના પછી મૂકેલી છે તો આપણને રિમેનિંગ 6 મંથ એટલે બાકીના જે 6 મહિના છે એનો ઇન્ટરેસ્ટ મળશે. તો આપણે આની કેલ્ક્યુલેશન વર્કિંગ નોટ બતાવી દઈએ અને બાકી આ બંનેની તો જરૂરિયાત નથી. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ, મેરી ઓપનિંગ કેપિટલ એટલે ફર્સ્ટ આપણે આ રીતે કરી દઈએ, ફર્સ્ટ એપ્રિલ 16 to 31st March 17 the whole years 50,000 into 10%, 5,000 plus additional capital introduced on 1st January 17 to 31st March 17, 24,000 into 10% into 3/12. Interest on capital total થશે 5,600. Second entry, debit side of appropriation account, interest on હવે આમાં આ જ બધું આવશે, થોડું થોડું બાકી આ ચેપ્ટરમાં બધું જ આવી ગયું, જે કંઈ પણ આવે એ બધું જ આવી ગયું. 10,000 10,000 5,600 25,000 provide per annual 8% interest on opening balance of current account. એટલે કરંટ અકાઉન્ટ પર ઇન્ટરેસ્ટ આપવાનું છે તો એમાં ક્રેડિટ બેલેન્સ છે એનો ઇન્ટરેસ્ટ ક્રેડિટ સાઇડ, ડેબિટ બેલેન્સ છે એનો ઇન્ટરેસ્ટ ડેબિટ સાઇડ. તો Shruti and Mary has credit balance, so interest on current account is credit side of current account 31st March 17 by interest on current account 1st April to 31st March 17, 24,000 into 8%. 1,920. 12,000 into 8%, 9,600. સેકન્ડ એન્ટ્રી કરી દઈએ, પછી આપણે કશ્મીરનું કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. ક્રેડિટ સાઇડ સેકન્ડ એન્ટ્રી ડેબિટ સાઇડ તો interest on current account $2,880. Custody to interest on current account 18,000 into 8%, 1,000
1,440. Second entry, credit side of appropriation account. $1,440. Next, monthly salary of 1,000 is payable to Kashvi. Salary, credit side. આપણે કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ રાખી એની જગ્યાએ કરંટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ. સેલરી અકાઉન્ટ 1,000 into 12 months. Second entry, debit side of appropriation account. Salary account for first week, 12,000. 12% per annual interest is chargeable to drawing of partners. Drawing कलर drawing entry करेंगे. Shruti has withdrawn 80,000 on 1st February 17. Drawing payable amount, so debit side of capital account. પણ અહીંયા આપણે fixed capital method છે. The capital account માં આપણે debit side લખીએ એની જગ્યાએ current account માં debit side. First to drawing account. Shruti 18,000. Kashvi has withdrawn on 13th September to drawing account. $12,000. Mary has withdrawn on 1st October 16. Drawing account 20,000. और रखिए interest on drawing. Shruti has withdrawn on 1st February 17. In February and March, 2 month interest on drawing. Interest on drawing per annual 12%. 18,000 into 12% into 2 by 12. 360. 12,000 into 12% into November, December, January, February and March into 4 by 12. 480. 20,000 into 12% into October to 31st March 70. October, November, December, January, February, March, 6 months. 1200. Second entry, interest on drawing, credit side of appropriation account. Appropriation account માં આવી ગયું છે. After credit, interest already credit થઈ ગયેલું છે. PNL appropriation account ની જગ્યાએ શામાંથી ગયેલું છે? PNL account માં. એટલે સેકન્ડ એન્ટ્રી જરૂરી નથી. ઓકે. ને કરવું હોય તો પહેલા જે પ્રોફિટ છે એમાંથી જેટલો ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલું કાઢી નાખવું પડે. પછી જે રિમેનિંગ પ્રોફિટ રહે તેની અહીંયા એન્ટ્રી કરવી પડે ને. Interest on drawing अलग से कर लेंगे. Next, Shruti has withdrawn 18,000. Mary has introduced additional capital rupees 24,000 on 1st January 17. ये कौन आ गई? 10% commission on net profit is payable to Mary. 31st March 17. By commission account.
રિસીવેબલ થશે એટલે આપણે કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ લખીએ એની જગ્યાએ એપ્રોપ્રિએટ કરંટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ છે મેરી. પછી શાના પર છે નેટ પ્રોફિટ ક્યારે આવશે લાસ્ટમાં. બીજી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન હોય તો લખી દઈએ પછી આપણે કમિશન કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. બીજી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન નથી એટલે આપણે કમિશન કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો કમિશન નેટ પ્રોફિટ પર છે તો એના માટે આપણે કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની ક્રેડિટ ટોટલ માઇનસ ડેબિટ ટોટલ. હવે તો ખ્યાલ આવી જ જવો જોઈએ. क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल. $1,71,040 plus 1,72,480. $40,480. $1,32,000 net profit. હવે આપણે કમિશન કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. 1,32,000 into 10%, 10 પછી રેસ્ટ લઈએ કયા પ્રોફિટ પર છે તો છે અંદર લખવું જો બટ ફ્રોમ પ્રોફિટ આફ્ટર ડિડક્શન ઓફ સચ હર કમિશન. એટલે ડિડક્શન થયા કમિશન ડિડક્શન થયા પછીના પ્રોફિટ પર છે અને આ કયો પ્રોફિટ છે બિફોર ડિડક્શન થયા પહેલાનો છે કારણ કે એ કમિશનની એન્ટ્રી રાખી છે. અહીંયા ક્રેડિટ એટલે સેકન્ડ એન્ટ્રી ડેબિટ થઈ છે હજી ક્રેડિટ ટોટલમાંથી ડેબિટ માઇનસ કરીએ તો કમિશન માઇનસ નથી થયું એટલે બિફોર છે અને આપણને જોઈએ આફ્ટર એટલે એઝ્યુમ કરવું પડે. એઝ્યુમ નહીં કરવું હોય તો 10 હોય તો 110. 1,32,000 into 10 divided by 110, 12,000. क्लोज कर दीजिए. $1,72,480. $1,20,000 to divisible profit. Divide to among the partners, Trustee and Mary. હવે એનું પ્રોપોર્શન શું છે તો અમે એવું લખેલું છે જો નંબર ફર્સ્ટ પ્રોવિઝન ઓફ પાર્ટનરશિપ બી વર એઝ ફોલોઝ. નંબર ફર્સ્ટ 3/5 એટલે આમાંથી 3/5 જેટલા શેર છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઇન ધ પ્રોપોર્શન ઓફ 3:2:1 એન્ડ રિમેનિંગ એટલે પછી જે બાકી રહે તે પ્રોપોર્શન ઓફ ધર ઓપનિંગ કેપિટલ એટલે ઓપનિંગ કેપિટલ પ્રોપોર્શન છે 2:2:1 ને નહીં હોય તો આપણે આમાં તો આપી દીધું છે નહીં હોય તો આપણે જે અમાઉન્ટ છે ને એ કોમન કરી નાખવાના ડિસ્પ્રોપોર્શન divisible profit 1,20,000 3/5 1,20,000 into 3/5 72,000 remaining 48,000 in proportion of 3:2:1 and 48,000 2:2:1. Shruti, Kashmi and Mary. આપણ પોઈન્ટ છે મોર ધેન 3 ટાઈમ્સ એટલે 3 ટાઈમ કરતાં પણ વધારે વખત આવી ગયું છે તો હવે ખ્યાલ આવી ગયું છે. 72,000 3 + 2 + 1 6. The one share of profit 12,000 into 3 36,000
12,000 into 2, 24,000 and 12,000. 2 raised to 2 raised to 1, 48,000 divided by 5, 9,600. 9,600 into 2, 36,000 plus 36,000 plus 55,200, 24,000 plus 43,200, 21,600, 55,200, 43,200 and 21,600. આપણે કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ નાખીએ સેકન્ડ હેન્ડ, તેની જગ્યાએ કરંટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ 31st March 17 by divisible profit 55,200, 43,200 and 21,600. ઓકે, આ બંને અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરી દેવાના. આમાં જે ડેબિટ સાઇડ ડિફરન્સ આવશે બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ, આમાં પણ જે ક્રેડિટ સાઇડ ડિફરન્સ આવે કે ડેબિટ સાઇડ, બધા ડેબિટ સાઇડ ડિફરન્સ આવશે ટુ બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ. ઓકે, એટલે મોટે ભાગના સમ આવી ગયા છે. હવે કાલે આપણે લોંગ એક્ઝામ્પલ કરશું, પછી લોંગ એક્ઝામ્પલ આ ચેપ્ટરના પૂરા થશે, પછી શોર્ટ એક્ઝામ્પલ આવશે. હવે હું કહું છું એ 2 મિનિટ બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો. આ આવતીકાલે લોંગ એક્ઝામ્પલ પૂરા થશે, પછી શોર્ટ એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ થશે એઝ પર વેટેજ. એટલે આપણા જે બોર્ડનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એના અકોર્ડિંગ જે એનું વેટેજ છે 3 માર્ક્સ, એટલે 4 માર્ક્સ છે, 1 MCQ એન્ડ 3 માર્ક્સ ઓન સમ. એટલે સમના છે 3 માર્ક. તો એમાંથી જે સમ જે આવશે શોર્ટ સમ આવશે, આવા સમ આવશે નહીં. અત્યાર સુધી આપણે જેટલા કરી ગયા આ બધા સમ, એમાંથી એક પણ સમ આવશે નહીં બોર્ડમાં. આ બધા સમ ફર્સ્ટ ઇન્ટરનલ એક્ઝામની અંદર આવશે, બોર્ડમાં આવશે નહીં. બરાબર? તો તમને એવું થતું હશે તો આટલા બધા દિવસ શું કામ મહેનત કરી? તો આપણે જે શોર્ટ સમ કરવાના છે એ શોર્ટ સમ બરાબર તમને ખ્યાલ આવી શકે એટલા માટે આ ખૂબ જરૂરી છે. વિધાઉટ એટલે આના વગર તમને શોર્ટ સમ ખ્યાલ આવશે નહીં. અકોર્ડિંગ ટુ બુક, આપણે બુક પ્રમાણે જો વાત કરીએ તો એમાં પહેલાં શોર્ટ સમ આપેલા છે ને પછી આપેલું છે. એટલે આપણે શોર્ટ સમ પહેલાં કરવા જઈએ ને તો બહુ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. લોંગ એક્ઝામ્પલ કર્યા પછી તમને શોર્ટ સમ આવડી શકે. નહીં તો શોર્ટ સમમાં હું જે તમને કહીશ એ બધું ઉપરથી નીકળી જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ એટલે આમાં 4 પેટર્નના શોર્ટ સમ છે. તો ફર્સ્ટ પેટર્ન આવશે કમિશનની. તો આ કમિશન આપણે આ જોઈ જ લીધું, બરાબર? હવે બરાબર ખ્યાલ આવી ગયું કે કમિશન આવે એટલે ક્રેડિટ ટોટલ માઇનસ ડેબિટ ટોટલ, એટલે એપ્રોપ્રિએશન અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ ટોટલ ને ડેબિટ ટોટલ. હવે આપણે શોર્ટ સમ કરશું ને ત્યારે એવું જ આવશે કે આ પાર્ટનર્સને કમિશન આપવાનું છે આફ્ટર ડિડક્શન ઓફ કમિશન. કમિશન ડિડક્શન થયા પછીના પ્રોફિટ પર એને કમિશન આપવાનું છે ને પ્રોફિટ આપી દીધેલો હશે. તો આપણે કેવી રીતના ગણવાનું? ડાયરેક્ટ તમને સમજાવ નહીં ખ્યાલ આવે, પણ આપણે આવી રીતના આપેલું કે ભાઈ પ્રોફિટ એટલે આપણે ક્રેડિટ સાઇડ લખેલો એટલે ક્રેડિટ સાઇડનું ટોટલ કહેવાય, બરાબર? એમાંથી ડેબિટ સાઇડ આપણે માઇનસ કરીએ એટલે આ જે પ્રોફિટ થાય એ બિફોર થાય, આપણે આફ્ટર પર આપવાનું છે. એટલે 10 હોય તો 100 ડિવાઇડ બાય 10, તો જ તમને ખ્યાલ આવશે. એટલે આ કહેવા પછાડીનું કારણ એ છે, આ 2 મિનિટ લેવા પછાડીનું કારણ એ છે કે આ 2 દિવસે કાલે આ ચેપ્ટર પૂરું થાય એટલે સોરી લોંગ એક્ઝામ્પલ આ ચેપ્ટરના પૂરા થાય એટલે બધા જ જે છે એ એક વખત અડધો પોણો કલાકનો ટાઈમ કાઢીને બધા સમ જોઈ લેવાના. તો જ આપણે પરમ દિવસથી જ્યારે શોર્ટ સમ સ્ટાર્ટ કરીશું ત્યારે હું એમ કહીશ કે અકોર્ડિંગ ટુ લોંગ સમ, એટલે લોંગ સમ પાછો બતાવીશ પણ તમને, પણ ત્યારે તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ, બરાબર છે? તો આ બંને અકાઉન્ટ તમારે ક્લોઝ
કરવાનો છે, બરાબર. અને નહીં ખ્યાલ આવે તો ફોન કરીને પૂછી લેજો, બરાબર. પણ બી કેરફુલ, ધ્યાન રાખજો, બરાબર.